मैं भुपिंदर सिंह भागू माजरा शिवालिक टीवी चैनल ते तुहाडा स्वागत है। असीं हाँ मौजूद सरकारी हाई स्कूल समार्ट मड़ौली विखे, जिथे एक बहुत ही वधिया ਸਾਹਿਤਕਾਰ गुरिंदर कलसी की किताब बिल्कुल सामने का मतलब ये नहीं भी मैं कैमरे के सामने बिल्कुल सामने किताब का नाम है। हुणे लोक अर्पण हो रही है, सो दिखावांगे कवियां दे फनकार, कोशिश करांगे प्रबंधकों नाल ते लेखक नाल गलबात करन दी। तुसीं बने रहना शिवालिक टीवी चैनल दे नाल। कलसी साडा बहुत प्यारा मित्र है, बहुत पुराना मित्र है। मेरे को नाभे अक्सर आउंदा जांदा रहिंदा। क्योंकि इस किताब दे विच तुसीं उन्हां ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है जिन्हां ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। बिल्कुल सामने जो तुसीं टाइटल दिता, बहुत बहुत धन्यवाद जी भुपिंदर जी। जी बिल्कुल सामने तो मैं ये अर्थ लैंदा है कि जिन्हां व्यक्तियों के नाल मैं विचरिया वो मेरे जीवन दे विच मेरे सामने रहे जी। मोरिंडा ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖਮਾਣੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਰਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਆ। जी ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਦਾ ਸਕੂਨ, ਕਾਇਨਾਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁਣ ਤੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਰਝਾ ਜਾਵੇ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਵਿਹੜੇ ਖਿਲਿਆ ਏ ਸੱਜਣਾ, ਕਿ ਮੌਲਾ ਦੇ ਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਰਗੜੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ ਸੱਜਣਾ। शाम एक जिंदगी दी होर टल चली है, कल फिर आऊंगी मैं वादा कर चली है। मैनू पुछे काहनू तू उदास जही रहनी है, मैनू पुछे काहनू तू उदास जही रहनी है। नवी मैं ले आऊँ एक आस लैन चली है, शाम एक जिंदगी दी होर टल चली है। सरफरोशी की तमन्ना फिर दिखाओ देश नूं, नीतियां विच कैद है हुण फिर छुड़ाओ देश नूं, नीतियां विच कैद है हुण फिर छुड़ाओ देश नूं। बाजुए कातिल में देखो, बाजुए कातिल में देखो और कितना जोर है, भगत सिंह दे वारसो फिर तो सांदी लोड़ है। जिंदगी समझण लई दिन मिलने चार खर्चण लई, होर की है जिंदगी समझण लई दिन मिलने चार खर्चण लई। कर गुनाह पर जराए सोच लै, कर गुनाह पर जराए सोच लै, हर गुनाह हुंदा नहीं बख्शण लई, कर गुनाह पर जराए सोच लै। मजदूरां दी भी गल करो, गरीबां दी भी गल करो, बिन छत आसमान दे थल्ले ठंडे चुल्हियां दी गल करो, बिन छत आसमान दे थल्ले ठंडे चुल्हियां दी गल करो, मजदूरां दी भी गल करो, गरीबां दी भी गल करो। मींह हनेरी झक्खड़ ते तूफान बिखर गए जो पाले अरमान, मींह हनेरी झक्खड़ ते तूफान बिखर गए जो पाले अरमान। पोदियां ठंडियां कालियां रातां निग देण दी गल करो, मजदूरां दी भी गल करो, गरीबां दी भी गल करो। मेहनत मुशक्कत दर्द हटांदा, मेहनत मुशक्कत दर्द हटांदा, बेआरामी ना सुख भुलांदा। किहड़ियां रुत्तां किहड़े त्योहार कित्थे वसदा है संसार, रूह दे सकून दी गल करो, मजदूरां दी भी गल करो, गरीबां दी भी गल करो। तारियां ਘੁਵੇੜਿਆ ਲਿਸ਼ਕੇ तेरे महलों तो, मेरे पिंड तो सिगर दुपहरे धुप हनेरे पहला तो, शहर तेरे दियां सड़कां कंढे। सतवीर जी, शहर तेरे दियां सड़कां कंढे, फुल्लां लगे रुख वेड़िया, साडे घर नूं जांदी चंगी, बिरहों मारी कुख वेड़िया, साडे घर दा खप्पड़ बनता सुकिया सुकिया पहला तो। निक्के ਹੁੰਦਿਆਂ कई बार ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੋਂ आना
ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਣਾ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਉਧੇੜ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸੂਈ 'ਚ ਧਾਗਾ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਸੂਈ 'ਚ ਧਾਗਾ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਈ 'ਚ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਹੀ ਸੂਈ 'ਚ ਧਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਉੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ। ਸੂਰਜ ਉੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ। ਨਿਤ ਉਸਰਦਾ ਨਿਤ ਅਸਤਦਾ, ਨਿਤ ਉਸਰਦਾ ਨਿਤ ਅਸਤਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜਰਬ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜਰਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾੜੂਆ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼। ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ, ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਿਰ ਪਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣਾ ਗੁਲਾਮ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ, ਭਾਰਤ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। मेरा पिंड मड़ौली गदर पार्टी के खजानची श्री काशी राम जी की ये जन्मभूमि है, जिन्होंने बहुत बड़ा रोल जोड़ा है अदा कराया। तो तुम इतने आए डॉक्टर दर्शन पुत्र जी, सुशील दोसान जी, बलविंदर संधू साहब तो सुरेंद्रजीत चौहान साहब आए हैं। तो सारे का मैं बहुत बहुत स्वागत करना पहला तो ये जी शब्द संचार साहित्यिक सोसाइटी है कई साल हो गए होंदे विच आए ने ते बड़े ने प्रोग्राम हो रहे हैं जी शब्द संचार साहित्यिक सोसाइटी में। और सब तो बड़ी जी गल है गुरनाम सिंह जी साहब बैठे हैं प्रधान सोसाइटी के एक किताबां नाटक तो इन्होंने अजमाइश को किया, बाल साहित्य अनुवाद इन्होंने किया, नावल इन्होंने लिखा, कहानियाँ भी मैं इन्हों पढ़ता रहा। एक कविता रह गई सी शब्द चित्र या रेखा चित्र जिन्हों कहने आप वो रह गई सी, बाकी वो इन्होंने अगे पूरी कर दी। मैं बड़ा आनंद सीगा कि सिकंदर नूर बारे भी इन्होंने जिक्र किया। तो मेरे वालों दिल दी गहराइयां तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारक। पर मैं कोशिश करूँगा कि ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਾਂ, पर कई बार शिकवे रहे। ਜਦੋਂ ਬਤੌਰ ਪਾਠਕ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ, ਕਵੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਗਿਆਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਧਰਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਸ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਜਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੂਸ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਜੰਗ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਤਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀ, ਸਤਾ ਫਿਰ ਬਦਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈਲੰਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆ। ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਖਮਾਣੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਖਮਾਣੋ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀਤਨਾਮ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਵੀਤਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਮਾਣੋ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਦਵੇ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਾਫਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਦਬ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਾਨ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਭਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਛਪੀ ਹੈ ਹਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨਰ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਲਿਖਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੈਨਰ ਪੇਮੈਂਟ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਾ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਦਾਇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਨਾਟਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਨਾਵਲ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ 5-7 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਦਸਾਂਝ ਜੀ ਨੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਪਲੇਠਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੋਹਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਲਸੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਿੰਦਰ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਚਰਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਲੇਖਕ ਲਏ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਲੇਖਕ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਗਜ਼ਲਾਂ, ਗੀਤ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ, ਜਾਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਤੀਆਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦਸਾਂਝ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੰਚਾਰ ਸਾਹਿਤਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖਮਾਣੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਰਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਆ ਜੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੇਖਕ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੀ ਅੱਜ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾਊ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਂਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਦੇ ਬੜੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਮਕਬੂਲ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੜ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਸਾਂਝ ਜੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖ ਸਭਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਆ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸਭਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2-3 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰਨਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਲੇਖਕ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਟਰਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਗਾਨੇ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਲੋਕ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਸਭਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਦਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਲਫ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਬਦਲਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।